Good morning, children. Now, in the today's lecture, the selected topics for the discussion is abscisic acid and ethylene. So, the both are the hormones are is also very important, and they are help for the growth of the plants and sometimes doing the functions of inhabitations or inhabit the growth of the plant. Now, in last period, we discussed the auxins, gibberellins, and cytokinins. These three things are the hormones, and that hormones are helped for the growth of plants, and they makes the plant vigorous and increase the production of the farmers also. Abscisic acid and ethylene is also are the two hormones. They also frequently used as the hormones. So now we'll see the chemical nature of abscisic acid. So what is the abscisic acids and what is their chemical nature? The abscisic acid is also one of the hormones, and abscisic acid is 15 carbon sequence sequiterpene compound, means molecular formula of C15H20 and O4. So this is the structural formula or chemical formula of the abscisic acid. So this compound of the 3 isoprene residue and having a cyclohexene ring, means here the cyclohexene rings are there, and 3 isoprene residue, 1 2 3 3 isoprene residue is also there, 1 hexoline groups and a side chain with a terminal carboxylic groups in its structure. Now here the carboxylic groups at one end. So like this it is the simple structure of abscisic acid. So these 2 points are important, and this structure you have to draw in the exam. Now what are the applications of abscisic acid? So this application is very simple, easily you can understand. So help in abscisic of leaves, abscission of leaves and flower and fruits, means this abscisic acid is abscission of leaves and flowers and fruits, means is develops the flowers and fruits well along with the cuticle or one of the layers, means easily insect cannot be attacked on that. So like this helpful leaves and fruits and flowers are developed on the plants. Inhibiting growth of the buds and seeds germination. So already I said this is the auxin, gibberellin and cytokinins is the growth hormones, and these two are the hormones, but they are doing the little bit different functions. So inhibiting growth म्हणजे इनहॅबिटिंग म्हणजे त्या ठिकाणी ते ग्रोथ काय करतात, कमी करतात किंवा स्टॉप करतात. कमी प्रमाणात असेल तर ते त्याची ग्रोथ कमी करतात, आणि खूप जास्त प्रमाणात जर त्या ठिकाणी आपण स्प्रे केलं किंवा जास्त प्रमाणात पाण्यात प्लांटमध्ये तयार झालं तर ते ग्रोथसुद्धा स्टॉप करतात. ऑफ बर्ड्स अँड सीड जर्मिनेशन्स, किंवा सीड्सला जर आपण या ठिकाणी लावलं तर सीड जर्मिनेशनसुद्धा होत नाही. Means this abscisic acid many times are used in the weed sides,
म्हणजे जे तणनाशक आपण म्हणतो त्या तणनाशकमध्ये हे बऱ्याच वेळेला या ठिकाणी वापरलं जातं, किंवा सीड्स प्रिझर्व करण्यासाठी. काही सीड्सचे जर्मिनेशन्स एका ठराविक वेळानं होतं, त्याला ही पावडर म्हणून, किंवा मग हे जर अप्लाय केलं ॲसिटिक ॲसिड तर काही दिवसपर्यंत ते सीड्स आपण प्रिझर्व करू शकतो. किंवा बर्डची ग्रोथ जर आपल्याला बंद स्टॉप करायची असेल तर ती सुद्धा आपण या ठिकाणी करू शकतो. मीन्स इनहॅबिटिंग ग्रोथ बर्ड्स आणि सीड्स जर्मिनेशन सुद्धा त्या ठिकाणी होऊ शकते. किंवा शेतामध्ये आपण समजा ॲब्सिसिक ॲसिडचे स्प्रे केलं तर जे आपल्याला नको असलेले जे गवताचे जे बिया पडलेले असतील, सीड्स पडलेले असतील, तर त्याचे जर्मिनेशन्स होणार नाही. म्हणजे इज डुईंग द फंक्शन्स इनहॅबिटिंग ग्रोथ. रिड्युसिंग ट्रान्सपिरेशन्स रेट, म्हणजे जे ट्रान्सपिरेशन्स रेट, जे प्लांट्समध्ये ट्रान्सपिरेशन्स होतात त्याच्या रेटसुद्धा ते कमी करत असतात. ट्रान्सपिरेशन्स रेट कमी झालं म्हणजे अल्टिमेटली देर आर द मेनी ऑफ द इज अफेक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिक फंक्शन्स. मीन्स प्लांटच्या मेटाबॉलिक फंक्शन्सवर त्याचा परिणाम होत असतो, आणि त्या ठिकाणी प्लांट किंवा जे काही अनवॉन्टेड वीड्स असतील, गवत असेल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याची स्टॉप करता येत असते. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटॅटो ट्यूबर, परंतु हे पोटॅटोसाठी एक फायदेशीर आहे. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोटॅटो ट्यूबर, पोटॅटो प्लांटवर जरी स्प्रेड केलं तर पोटॅटो ट्यूबर फॉर्मेशनसाठी हे फार महत्त्वाचे आहे. सो पोटॅटोमध्ये हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वापरलं जातं. इनहॅबिट द सेल डिव्हिजन अँड इलॉंगेशन, ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे की ही ग्रोथ इनहॅबिटिंग्स आहे. तर इनहॅबिट द सेल डिव्हिजन, सेल डिव्हिजनसुद्धा ती जास्त होऊ देत नाही, म्हणजे प्लांटला ती वाढू देत नाही. म्हणजे जे अनवॉन्टेड सीड्स असतील ते वाढू देणार नाही. सेल इलॉंगेशनसुद्धा होणार नाही, म्हणजे प्लांटची ग्रोथ त्या ठिकाणी होत नाही. चेक द सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम्स, आणि सिंथेसिस ऑफ एन्झाईम्ससुद्धा त्याच्यामध्ये बनत नाही, म्हणजे एन्झाईमसुद्धा बनत नाही. मग एन्झाईम बनलं नाही तर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी होत नाही. मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी होत नाही म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स बनत नाही, आणि कार्बोहायड्रेट्स बनत नाही म्हणजे त्या ठिकाणी सेल डिव्हिजन आणि सेल इलॉंगेशन, कारण पुढंच त्या ठिकाणी बनलं नसल्यामुळे सेल इलॉंगेशन आणि सेल डिव्हिजनसुद्धा त्या ठिकाणी स्टॉप होतात, आणि सरते शेवटी ते जे प्लांट असेल ते ड्राय होतात. म्हणजे आपण जर ॲब्सिसिक ॲसिड स्प्रे केलं तर ते एक अँटीवीड्स म्हणून त्या ठिकाणी काम करत असतं, म्हणजे तणनाशक म्हणून त्या ठिकाणी ते काम करत असतं. तर गवतावर मारलं किंवा दुसऱ्या प्लांटवर जरी मारलं तरी ते प्लांटची त्याच्यातून ग्रोथ कमी करत असतो ते, किंवा त्याची ग्रोथ स्टॉप करत असतो. मग ॲब्सिसिक ॲसिड दिस इज ऑल्सो हॉर्मोन्स अँड इट इज युजफुल फॉर टू इनहॅबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अँड फॉर द seed preservation purpose it is generally used. So these are the functions, means applications आहेत. ओके, अशा प्रकारच्या ॲप्लिकेशनचे डिस्क्रिप्शन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. नेक्स्ट आणि लास्ट असेल इथिलीन. इथिलीन इज व्हेरी कॉमन इन द लॅबोरेटरी. मेनी टाइम्स इथिल अल्कोहोल्स वी आर युझिंग इथिलीन. सो केमिकल नेचर ऑफ इथिलीन. इथिलीन इज द व्होलाटाईल गॅस प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. आपण माहिती आहे की अल्कोहोल जर आपण लॅबोरेटरीमध्ये थोडा वेळ आपण उघडं ठेवलं, इथिलीनची बॉटल जरी आपण बिकरमध्ये काढून ठेवलं तर थोड्या वेळाने ते व्होलाटाईल म्हणजे ते उडून जातं. त्या ठिकाणी आपल्याला काही सापडत नाही. म्हणजे पेट्रोल, जसं पेट्रोल फास्ट निघून जातं त्याच्यापेक्षा स्लो असतं हे. परंतु इथिलीनसुद्धा त्या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअरमध्ये इव्हॅपोरेशन्स होऊन जात असतं. प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिझम, म्हणजे प्लांटमध्ये हे कुठे प्रोड्यूस होतं तर प्लांटची ज्या वेळेला मेटाबॉलिझम होत असतं त्या मेटाबॉलिझममध्ये प्लांटमध्ये हे प्रोड्यूस होतं इथिलीन. ओके, इथिलीन इज प्रोड्यूस इन द प्लांट सेल ॲट द टाईम ऑफ मेटाबॉलिझम. ज्यावेळेला त्याचे मेटाबॉलिझम प्लांटमध्ये सुरू असतं त्यावेळेला हे मोठ्या प्रमाणात प्लांटमध्ये तयार होत असतं. देन केमिकल फॉर्म्युला इज व्हेरी सिम्पल. CH2 double bond CH2 and this is the structural formula of the ethylene. This very popular formula. So like this chemical nature of this ethylene. Now we'll see the practical applications of ethylene. Ethylene चे practical applications काय आहेत? Help in ripening of the fruits unripe.
हेल्प इन रायपनिंग ऑफ अनराईप फ्रूट्स. म्हणजे अनराईप फ्रूट्स जे आहेत ते पिकवण्यासाठी हे मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात इथिलीन. फॉर एक्झाम्पल बनाना त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये थोडंसं हे इथिलीन टाकलं आणि त्या ठिकाणी पाण्यातून बनाना काढला तर तो त्या ठिकाणी 2च दिवसात तुम्हाला तो पिवळा पडलेला दिसेल. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला पिकायला सुरुवात होते. सो इज हेल्प इन रायपनिंग ऑफ अनराईप फ्रूट. जे फ्रूट्स लवकर पिकत नाही अशा फ्रूट्सला ते राईप करतात. फॉर एक्झाम्पल आपण बऱ्याच वेळेला झाडामधून आपण अनमॅच्युअर फ्रूट्स बाहेर काढतो आणि ते फ्रूट्स लवकर पिकत नाही किंवा लवकर ते पिवळे होत नाही. मग मार्केटमध्ये पिवळे आणि पिकलेले फ्रूट्स पाहिजे असतात. तर याच्यातून जर आपण इथिलीन त्या ठिकाणी लावून जर त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये ठेवले तर ते एकदम आपल्याला पिवळे दिसतील आणि ते पिकल्यासारखे वाटतील आणि मग नंतर ते सेल होतात. परंतु घरी नेल्यावर जर आपण त्या ठिकाणी पाहिलं तर ते आपल्याला कच्चे दिसतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला टेस्ट जास्त दिसत नाही. मग घरी आल्यावर म्हणतो की हे फ्रूट्स कच्चे आहे. सो इथिलीनमुळे त्या ठिकाणी फ्रूट्स पिकवण्यासाठी हे वापरलं जातं. देन स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ ॲब्सेशन लेयर लीव्स फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. जसं या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये पाहिलं ॲब्सेसिक ॲसिडमध्ये, तशाच प्रकारच्या या ठिकाणी ॲब्सेशन लेयर ऑफ लीव्स फ्रूट्स अँड फ्लावर्स एक कोटिंग लेयर्स त्या ठिकाणी ते बनवत असतात. इनहॅबिट लिनियर ग्रोथ ऑफ स्टेम इन्क्रीज डायमीटर. आता या ठिकाणी काय होतं, हे सुद्धा एक महत्त्वाचे फंक्शन्स या ठिकाणी हे करत असतात. लिनियर ग्रोथ म्हणजे प्लांटची एकदम उंची वाढू देत नाही, लिनियर ग्रोथ होत नाही. बट स्टेम इन्क्रीज डायमीटर. परंतु जी स्टेम असेल त्या प्लांटचा जो बुंदा असेल तो बुंदा जाड करण्याचे काम हे करत असतं. म्हणजे त्याला ब्रँचेस वगैरे खूप येतील, प्लांट विगरस होईल आणि त्याची जे मुळासुद्धा त्या ठिकाणी ओढतील आणि त्याचे जे खोड असेल ते सुद्धा त्या ठिकाणी वाढेल. म्हणजे लिनियर सरळ सरळ ग्रोथ न होता या ठिकाणी त्याचे स्टेम म्हणजे खालच्या बाजूला खालच्या खाली त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. बरेच वेळेला आपण या ठिकाणी कपाशीवर वगैरे या ठिकाणी हे स्प्रे करतो तर त्या ठिकाणी ब्रँचेस खूप मोठ्या प्रमाणात येतात आणि प्लांटची वाढ होत नाही आणि ब्रँचेस खूप असतात, त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग फ्रूट्स खूप लागतात आणि उत्पन्न त्या ठिकाणी वाढतं. सो अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा प्लांट्समध्ये हे वापरले जातात. इन्क्रीज द नंबर ऑफ फिमेल फ्लावर्स. आणि बरेचसे फ्लावर्स वाढवण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी असतात, कारण फिमेल फ्लावर्सला त्या ठिकाणी फ्रूट्स येत असतात, मेल फ्लावर्स फार कमी असतात आणि ते फिमेल फ्लावर्स वाढवण्यासाठी या ठिकाणी इथिलीनचा वापर केला जातो. मीन्स इथिलीन इज इन्क्रीज द फिमेल फ्लावर्स अँड फिमेल फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलायझेशन इज डेव्हलप द फ्रूट्स. सो इट इज युजफुल इज इन्क्रीज द यील्ड. उत्पन्न वाढवण्यासाठी या ठिकाणी फिमेल फ्लावर्स खूप महत्त्वाचे असतात आणि ते फ्लावर्स प्लांटला जास्त आल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असतं. सो दिस इज द प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन. देन स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट्स. आणि फॉर्मेशन्स ऑफ न्यू रूट्ससुद्धा त्या ठिकाणी खालच्या बाजूला रूट्स असतील तर ते रूट्सच्या फॉर्मेशनसाठी सुद्धा हे फार महत्त्वाचे आहे. इफ नंबर ऑफ रूट्स इज मोर देन प्लांट्स will be hold for the long time, is absorbs the water, absorb the mineral, and plants will become vigorous, grow fast, flowers, fruits and leaves also will be there. Means the productions will get increased because maximum nutrients are get from the roots and roots are the very important. If the number of roots are less, then plant will not be grow because plant will not get the nutrients. So roots are very important. So stimulate the formations of new root. म्हणजे या ठिकाणी याची सुद्धा या ठिकाणी खूप आवश्यकता असते. सो अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपण प्लांट हार्मोन्स सुद्धा या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहेत. प्लांट हार्मोन्समध्ये आपण त्याचे केमिकल नेचर जे असेल ते सुद्धा पाहिलेलं आहे. त्याचा केमिकल फॉर्म्युला जो असेल तो सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे आणि त्याचे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स काय आहेत ते सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण ऑक्सिजन असेल,
त्याच्यामध्ये जिब्रॅलिन्स असेल, सायटोकायनिन असेल, ॲब्सेसिक ॲसिड असेल किंवा इथिलिन असेल, या सर्वांचे या ठिकाणी आपण स्टेप बाय स्टेप आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. आता प्रश्न असा आहे की कशा प्रकारच्या क्वेश्चन्स याच्यावर विचारला जाईल. क्वेश्चन जनरली याच्यावर विचारला जातो डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपमध्ये. व्हॉट आर द हार्मोन्स, डिस्क्राईब द केमिकल नेचर अँड प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स ऑफ ऑक्झिन अँड जिब्रॅलिन्स, किंवा एखाद्याला फक्त ऑक्झिन्स विचारला जाईल किंवा सायटोकायनिन विचारला जाईल किंवा ॲब्सेसिक ॲसिड विचारला जाईल किंवा इथिलिन विचारला जाईल. तर त्यावेळेला तुम्हाला हॉर्मोन्स काय आहेत ते सांगावं लागेल. ऑक्झिन विचारलं असेल तर सरळ तुम्ही त्याचे क्लासिफिकेशन्स द्या, दोघांचे क्लासिफिकेशन द्या. त्याच्यानंतर त्याचे केमिकल नेचर्स काय ते द्या, त्याच्या केमिकल जो फॉर्म्युला असेल तो द्या, आणि त्याचे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स द्या. आता प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स मी तुम्हाला याच्यामध्ये असे पॉईंट टू पॉईंट दिलेले आहेत, परंतु हे पॉईंट तुम्हाला इलॅबोरेट करायचे आहेत, म्हणजे त्याचे डिस्क्रिप्शन्स तुम्हाला लिहायचे आहेत. ते डिस्क्रिप्शन्स मी तुम्हाला नोट्समध्ये दिलेलं आहे, जसं मी आता या ठिकाणी बोललेलो आहे किंवा एक्सप्लेन करतो आहे. त्या एक्सप्लेन ज्याप्रमाणे केलेलं आहे त्याचप्रमाणे त्या नोट्समध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. हेल्प इन रायपनिंग ऑफ अनराईप फ्रूट्स, म्हणजे हे जे मी एक्सप्लेन केलेलं आहे हा पॉईंट्स, तो तसंच 4-5 पॉईंट्स याच्यावर तुम्ही डिस्कशन्स लिहायचे आहेत. तसंच प्रकारचे स्टिम्युलेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ॲब्सेशन लेयर्स, लीव्स अँड फ्रूट्स, इनहॅबिट लिनियर ग्रोथ ऑफ द स्टेम, इन्क्रीज इन डायमीटर. मग याचे डिस्क्रिप्शन थोडं याच्यामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे आहे. फक्त असे पॉईंट टू पॉईंट लिहून चालणार नाही, तर त्याचे डिस्क्रिप्शन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावं लागेल, त्याच्या करेक्ट फॉर्म्युलासुद्धा तुम्हाला लिहावा लागेल, आणि केमिकल नेचरमध्ये असे पॉईंट दिले तरी चालतील, कारण त्याच्यामध्ये काही जास्त करून डिस्क्रिप्शन्स त्याच्यामध्ये नाही आहे. परंतु प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला इलॅबोरेट करून किंवा डिस्क्रिप्शन्स करून किंवा डिस्क्राईब करूनच लिहावं लागेल, हे लक्षात असू द्या. ओके. देन अशा प्रकारच्या आज आपण या ठिकाणी प्लांट हार्मोन्स जे आहेत त्या ठिकाणी आपण कंप्लीट केलेलं आहे. ओके. देन थँक्यू व्हेरी मच.